Hello, good morning everyone. Hello, good morning everybody. I'm audible. Okay, so let's start now. Yesterday I told you the cursor topic. Let's continue with the cursors. ठीक है तर मग कर्सर म्हणजे काय सो लिसन केअरफुली व्हॉट इज अ कर्सर हियर so cursor is a very important topic in the PLSQL ठीक है as I told you in case of the PLSQL block you have the PLSQL block and this is your database now in your PLSQL block from the database when you get a data so when you get the data take an example start the SQL command line connect here 16 here 1 2 3 4 5 6 7 9 okay okay so now what happened listen in a SQL command prompt as I told you declare end and the begin okay now employee ID is equal to employee table dot check the table ESC EMP number dot EMP number percent type then I need a ename and the salary ename and the employee table dot emp dot ename percent type sal equal to emp dot sa salary percent type so right now let's read the employee ID colon equal to ampersand EID select ename comma salary into ename comma sal from emp where EID is equal to select the EMP number comma ename comma salary from EMP okay. So here 105 number is equal to suppose 105 means EID check the code copy this code and run here 105 look at this error is coming begin what is the mistake semicolon missing here copy this code and paste here 105 exact page written more than requested number of rows. Now remember whenever you are getting this error means your SQL query is returning more than one row. Your SQL query is returning more than one row and your this variable म्हणजे कोणते हे variable this variable cannot hold the multiple value at the same time. Now why we are getting more than one row? Get the output here CLSCR select the ename comma salary from EMP where EMP number equal to 105 but there is only one record right now. Acha, this is what EMP number equal to EID okay
copy the code and paste here 105. Yes, set server output space on. 105 केलं, प्रिंट नाही केलं रेकॉर्ड, बरोबर आहे, प्रिंट नाही केला. सो द dbms underscore output dot put underscore line. Okay, employee name is equal to ENM. Similarly, employee salary is equal to SAL. Okay, copy this code and paste here. ठीक आहे, प्रिंट झाला, राईट, हा रेकॉर्ड प्रिंट झाला. Now my question is that when you execute this query, so on database server one area is allocated here. जेव्हा तुम्ही एखादी क्वेरी एक्झिक्यूट करतात ना, इथे तुम्ही एक एसक्यूएल ची क्वेरी लिहिलेली आहे, एसक्यूएल क्वेरी, ही क्वेरी गेली इकडे डेटाबेस सर्व्हरला. सो दॅट क्वेरी विल अलोकेट वन एरिया, इथे काहीतरी एरिया अलोकेट होईल, मे बी त्याने रिटर्न केलेलं आउटपुट वगैरे वगैरे, क्लिअर, आणि हे आउटपुट आपल्या पेज मध्ये आपल्याला दिसत असतं, क्लिअर. सो दिस एरिया यू डोंट हॅव एनी कंट्रोल राईट नाव, तर त्या एरियाला आपण एक नाव देणार आहे, त्या एरियाला आपण काय करणार, एक नाव देणार. पण ऑलरेडी देर इज वन इम्प्लिसिट कर्सर अवेलेबल विच इज कॉल्ड एज एसक्यूएल. म्हणजे त्या एरियात काही चेंजेस झाले का नाही, ओके, इफ एनीथिंग इज एनी रो इज अफेक्टेड और नॉट, दॅट यू कॅन चेक विथ द हेल्प ऑफ दिस कर्सर एसक्यूएल. So right now your SQL query, select query returns at least one row. So what I am doing, listen carefully here, if SQL % found, then dbms underscore output dot put underscore line record found. Okay, end it. Listen, let's run this code now. Run this code here. 105. Record found is the message. Record found is the message. Okay, means what happened? Because of this SQL query, at least I got a one record. So SQL % found is a true. So now what is this SQL? This SQL will check the implicit cursor area if one row is selected or affected. If one row is selected because select query, at least one row, or if anything is changed on a database server because of the in the current SQL in current PLSQL block, so % found becomes a true. Using the current in a current PLSQL block, if one of the row is written or if one of the row is affected, then the % found becomes a true. Everybody understood? एक जरी रो सिलेक्ट झाली किंवा एक जरी रो अपडेट झाली तर ह्याचा अर्थ ट्रू. हे कळलं का? प्लीज रिप्लाय. याचा अर्थ काय सांगितलं? ट्रू. ओके, सो सिमिलरली ELS if SQL % found then रेकॉर्ड नॉट फाउंड. जर एक जरी रेकॉर्ड नाही मिळालं तर आता यायला पाहिजे रेकॉर्ड नॉट फाउंड, पण तो इथे एक्सेप्शन देईल ऍक्च्युली, त्यामुळे पुढचा कोड होणारच नाही. बघू द्या, एकदा ट्राय करतो मी, कारण की 101 नाही मिळालं तर तो एक्सेप्शन रेज करणार. 999 हा बरोबर आहे, कारण की नो डेटा फाउंड आलं, हे इम्प्लिसिट आलंय. दिस इज नॉट युअर मेसेज. प्रॉब्लेम इज दॅट की ह्या लाईन मध्ये काय झालं की त्याला रेकॉर्डच नाही मिळाला, त्याने एक्सेप्शन दिला आपल्याला, त्याने पुढचा कोड स्किप केला. हा तरी पण % नॉट फाउंड करूया. ठीक आहे, चला एकदा ट्राय करू. ठीक आहे, SQL नॉट फाउंड करूया. ओके, पेस्ट केलं ना. 999 नाही, ते येणार नाही कोड, बिकॉज द रिझन इज दॅट बिकॉज ऑफ दिस लाईन यू गॉट अ एक्सेप्शन, म्हणून त्याने पुढचा कोड स्किप केला.
कारण की तो नंबरच नाही ना सध्या. बरं ठीक आहे. सो सध्या काय झालं की एसक्यूएल फाउंड म्हणजे काय, इफ सिलेक्ट क्वेरी रिटर्न्स अ सिंगल रो यू विल गेट द व्हॅल्यू ट्रू, इफ सिलेक्ट क्वेरी डज नॉट रिटर्न एनिथिंग यू विल गेट द व्हॅल्यू फॉल्स. ठीक आहे. सो आय विल अपडेट द रेकॉर्ड इन डेटाबेस. 1 second. Let's update the record. If you got the row, if you found a row, then you can do one thing. If a single row is there, now I'll change this. Update emp set salary is equal to salary. Suppose directly 10,000 कर लो. Where emp number is equal to eid. सो जर आता तो eid मला मिळाला तर एक तरी रेकॉर्ड अपडेट होणार आणि त्यामुळे ही व्हॅल्यू ट्रू होणार. क्लिअर. ही व्हॅल्यू ट्रू होणार. रेकॉर्ड अपडेटेड or salary increased. We can read salary increased. $105. हे जाऊ दे. हे ट्रिगर मुळे आलं. रेकॉर्ड अपडेटेड इज इम्पॉर्टंट. लुक ॲट दिस लाईन. रेकॉर्ड अपडेटेड ही लाईन आली. रेकॉर्ड अपडेटेड. आता रेकॉर्ड अपडेटेड का आलं, बिकॉज द पर्सेंट फाउंड इज ट्रू. कारण की एक तरी रेकॉर्ड चेंज झालं. हे कळलं का? प्लीज रिप्लाय. Because a single row is affected on a SQL server. If one or more than one row is affected, then percent found is a true. Percent found is a true. Understood, everybody? Okay. So if one or more than one rows are affected, one or more than one rows are affected, percent found is true. If not, then percent not found is true. So these are the property of the implicit cursor. These are the property of the implicit cursor. If you want to check how many rows are affected, so I can print here SQL percent row count. SQL percent row count. So you will get how many record updated. किती record update झाले that you will get here using percent row count. Using percent row count. Yes, here. Okay, 105. So record updated 1. Look at the answer here. Record updated 1. म्हणजे एक row काय झाली? Update झाली. So I think these properties are clear to everyone, right? What are the properties I told you? Percent found, then percent not found, and percent row count. हे सगळ्यांना कळलंय का? 3 properties of implicit cursor. काय चेक करायचे मल्टिपल रेकॉर्ड साठी? म्हणजे मल्टिपल रेकॉर्ड अपडेट करायचे आहेत का श्रुती? हा, मग त्यासाठी आता आपण शिकणार आहे. आता हे झालं इम्प्लिसिट कर्सर. दिस इज कॉल्ड एज द इम्प्लिसिट cursor. This is called as implicit cursor. Now, okay, we are going to learn the explicit cursor. If your SQL query returns more than one row, okay, explicit cursor. Explicit cursor. So what is explicit cursor? Let's understand this example once again. So in this example,
I am going to pass the department ID, DEPT number. Okay, pass the department ID. Here is the DEPT number. DEPT number is equal to DID. Okay, now I am going to pass one, and for that person I want a record. आता जो मी department ID pass करणार, so for that employee I need a record here. So let's bring this. हे बघ department ID 10 टाकला. What is the error? Please remember this error. ही एरर कळली का सगळ्यांना? ही एरर जर समजली तरच पुढचा टॉपिक कळेल. डू यू अंडरस्टँड दिस एरर एव्हरीबडी? Because your SQL query is returning more than one row. For department number 10, I have suppose 5 records, and these variables cannot hold the multiple record. म्हणजे काय झालं, तुम्हाला जसं मी बोललो, इथे सपोज इथे टेबल आहे आपल्याकडे, या टेबल मध्ये खूप रेकॉर्ड आहेत. ओके, या टेबल मध्ये आपल्याकडे बरेच रेकॉर्ड आहेत. यातले ओके, आता याच्यातले 2 रेकॉर्ड आले डिपार्टमेंट नंबर 10 साठी. हा एक रेकॉर्ड आहे, हा एक रेकॉर्ड आहे, आणि हा एक रेकॉर्ड आहे सपोज. सो दिस 3 रेकॉर्ड 1, 2 and 3, या तिघांचा एक एरिया अलोकेट झाला. ओके, फॉर डिपार्टमेंट नंबर 10, फॉर डिपार्टमेंट नंबर 10, फॉर डिपार्टमेंट नंबर 10. मग आता हे जे रेकॉर्ड आहेत, 3 रेकॉर्ड, लिसन, आता हे जे 3 रेकॉर्ड आहेत, ठीक आहे, तर याला आपण काय करणार आहे, नाव देणार आहे कर्सर. यासाठी मी काय क्रिएट करणार आहे, कर्सर. Which cursor? I'm going to create a explicit cursor for this area. Means after executing a query, your query is this. Query काय सांगते इथे बघा.
Hello, am I audible, everybody? ओके. हा, सो लिसन, हे लक्ष द्या लवकर. ठीक आहे. तर काय सांगितलं मी तुम्हाला इथे, की पहिला रो जो सिंटॅक्स आहे, अकॉर्डिंग टू द सिंटॅक्स, फेच द फर्स्ट रो into the local variable, print that data, employee number and name, loop will continue. If second row is available here, हे बघा पुढची रो अवेलेबल काही आहे, त्याचा रेकॉर्ड तुम्ही या व्हेरिएबल मध्ये घ्या, दोन व्हेरिएबल मध्ये, त्याला तुम्ही इथे प्रिंट करा. हे बघा इथे प्रिंट केलं. परत लूप विल कंटिन्यू, फेच द थर्ड रो into the local variables. Okay, third row is this one, into local variable means a variable, and then you can print that data here. परत loop will continue here. Now there is no record in the cursor. आता इथे पुढे रेकॉर्डच नाहीये कर्सर मध्ये, so stop the loop. There is no record in the cursor, so stop the loop. म्हणजे जोपर्यंत या कर्सर मध्ये रेकॉर्ड आहे तोपर्यंत ते एक एक व्हॅल्यू घ्या, याच्यात घ्या, त्याला प्रिंट करा, परत पुढच्या व्हॅल्यू घ्या, परत पुढच्या व्हॅल्यू घ्या. क्लिअर? सो इन दिस वे have to you have to okay, like take the values from the actual table and you can process it and you can print it. Okay, then fetch the next value, fetch the next value. म्हणजे this concept is called as the cursor. आफ्टर द क्वेरी आय गॉट दिस 3 रो. आधी या दोन व्हॅल्यू घेतल्या मी या व्हेरिएबल मध्ये, त्याला प्रोसेस केलं, मग या दोन व्हॅल्यू घेतल्यात, पुढच्या दोन व्हॅल्यू, आणि मग नेक्स्ट 2 व्हॅल्यू घेतल्यात या व्हेरिएबल मध्ये. क्लिअर? सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. लिसन, हा कोड कळतोय का? प्लीज रिप्लाय एव्हरीबडी. हे बघा, हा कोड कळतोय का सांगा. सो मी हाच कोड आता सांगितला ना. लिसन, हाच कोड मी आता एक्सप्लेन केला एव्हरीबडी. सो व्हॉट आय सेड, लिसन केअरफुली, की ह्या क्वेरीने आपण एक रेकॉर्ड आला आपल्याला. ओके, एक आपल्याला रेकॉर्ड मिळाला ह्या क्वेरीमुळे. काय रेकॉर्ड मिळाला? लक्ष द्या. येस अमोल, कर्सर एकच. कर्सर काय करेल अमोल? वेन यू, द क्वेश्चन इज, सी, अंडरस्टँड द डेफिनेशन. When SQL query returns a more than one row, that doesn't matter. The query is from one table or data is from the multiple table. Because that entire query will allocate only one area. Understood, Amol? Maybe the 2 column from one table and 2 column from another table. So this area is called as context area, and your cursor will point to that area. Understood? 2 column from one table and this 2 column from another table, and your cursor will point to that area. ठीक है? So then your cursor will take this value into local variable. Okay, then process this again, take the next value into local variable, processes it. ओके, तर मी तुम्हाला काय सांगितलं, जेव्हा तुम्ही एखादी एसक्यूएल क्वेरी लिहितात, त्या एसक्यूएल क्वेरी मध्ये तुम्हाला काही रो, मल्टिपल रो रिटर्न होतात. When you write any SQL query, the SQL query returns a multiple row. हे बघा, सपोज आता या 3 रो रिटर्न झाल्यात तुम्हाला. ठीक आहे? सो इथे व्हॅल्यू होती 101 ABC आणि डिपार्टमेंट नंबर, 102 XYZ आणि डिपार्टमेंट नंबर, 103 PQR. बरं, एकच डिपार्टमेंट नंबर आहे सध्या सगळ्यांचं, कारण की मी डिपार्टमेंट 10 साठी मी ऍक्सेस करतोय. कर्सर जो आहे तो पहिल्यांदा ह्या रोला पॉइंट करणार इथे. विच इज कॉल्ड एज माय EMP कर्सर. ठीक आहे? मग काय सांगितलं इकडे, ह्या जी व्हॅल्यू आहेत फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड, या 3 व्हॅल्यू आपण घेणार लोकल व्हेरिएबल मध्ये. आता माझ्याकडे लोकल व्हेरिएबल आहे, एम्प्लॉई आयडी, एम्प्लॉई नेम आणि सपोज सॅलरी. मग ही व्हॅल्यू आली याच्यामध्ये 101. मग नेम आला इकडे, आणि मग काय डिपार्टमेंट नंबर किंवा सॅलरी जे असेल, सपोज सॅलरी पण असेल, एक्झाम्पल घ्या, ही सॅलरी पण आली इथे.
आता हे प्रिंट करायला या 3 व्हॅल्यूला प्रिंट केलं इथे. सो सगळ्यात पहिले कर्सरने एक एरिया अलोकेट केला. सो दिस इज द एरिया ऑफ द कर्सर. हा एरिया झाला कर्सरचा. ठीक आहे. नाव त्या एरियाला मी नाव दिलं एमपी कर्सर. देन आय हॅव 3 व्हेरिएबल, नंबर, नेम अँड सॅलरी. सो हिअर आय हॅव अ सॅलरी. सपोज दिस इज कॉल्ड एज सॅलरी. सपोज दिस इज सॅलरी हिअर. मग काय करणार, फेच द फर्स्ट रो इंटू 3 लोकल व्हेरिएबल्स. म्हणजे या 3 व्हॅल्यू या व्हेरिएबल मध्ये मी घेतल्यात. ठीक आहे. मग काय केलं, चेक केलं की सॅलरी अबोव 15,000 आहे का, असेल तर प्रिंट करा, नसेल तर नका प्रिंट करू. ठीक आहे. फाईन. म्हणजे तुम्हाला काय करायचं, अपडेट करायचं, डिलीट करायचं ते मी करायचे. ओके. त्यानंतर मग काय, कर्सर विल गो टू नेक्स्ट रेकॉर्ड, फेच द नेक्स्ट रो, फेच द नेक्स्ट रो. Cursor will continue, fetch the next value into these variables, number, name and salary. So आता या 3 व्हॅल्यू रिप्लेस झाल्या त्याच्यासोबत इथे. ओके. आणि मग परत काय केलं, चेक केलं की सॅलरी ग्रेटर आहे का, त्याला प्रिंट करा, नाहीतर डिपेंड्स ऑन द कंडिशन. परत एकदा फेच द नेक्स्ट रो. ओके. दिस व्हॅल्यूज ओव्हर हिअर. या व्हॅल्यू आपण परत कॉपी केल्या, इथे स्टोअर केल्या आणि याला प्रिंट केलं. क्लिअर. सो म्हणजे काय करतो आपण. ओके. हॅलो, स्क्रीन सगळ्यांनाच फ्रीज झाली का दिसते. ओके. आता दिसतंय का स्क्रीन. ठीक आहे. ओके. लक्ष द्या. तर मग मी तुम्हाला काय सांगितलं इथे या कोड मध्ये की वेन यू विल गेट 1 रेकॉर्ड. ओके. सो आता कोड समजला असेल ना. लक्षात घ्या की ऍज आय सेड की कर्सर वरून पहिली रो घ्या या 3 व्हेरिएबल मध्ये, त्याला प्रिंट करा. फेच द नेक्स्ट रो इंटू 3 व्हेरिएबल, परत त्याला प्रिंट करा. फेच द नेक्स्ट रो इंटू 3 व्हेरिएबल, मग त्याला प्रिंट करा. हे बघा इथे की पहिल्यांदा कर्सर तुमचा ह्या रोला पॉइंट करतोय. हे 3 रेकॉर्ड तुम्ही याच्यात घेतले, याला प्रिंट केलं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट दिस 3 रेकॉर्ड्स, याला प्रिंट केलं. मग तुमचा कर्सर गेला नेक्स्ट रोला. मग ह्या 3 रेकॉर्डला आपण पॉइंट केलं याच्यामध्ये, याला प्रिंट केलं. अँड देन दिस कर्सर विल पॉइंट टू द नेक्स्ट रो. याला आपण कॉपी केलं या 3 व्हेरिएबल मध्ये, त्याला प्रिंट केलं. सो इन दिस वे यू विल गेट ऑल युअर रेकॉर्ड्स. नेक्स्ट टाइम यू डोंट हॅव अ रो देन स्टॉप द कर्सर. कळलं का कन्सेप्ट? प्लीज रिप्लाय. दिस कोड इज इम्पॉर्टंट एव्हरीवन. हो, फॉर लूप सारखंच वर्क करतं, म्हणजे लूपच येते. हे बघ, लूप तर आपण वापरलं ना इथे. लुक ऍट दिस. लूप तर लागणारच आहे आपल्याला. हे बघ,
फेच काय करतो, व्हॅल्यू घेतो, व्हेरिएबल मध्ये टाकतो, त्याला प्रिंट करतो. मग परत लूप मधला पुढचा रो येणार, तो व्हेरिएबल मध्ये येणार, त्याला प्रिंट करणार. ठीक आहे, फाईन. सो दिस इज द अनदर एक्झाम्पल. आता मी तुम्हाला काय बोललो, द कर्सर इन कर्सर द कंट्रोल इज इन युअर हँड. तुम्ही आता त्या दिवशीचं एक्झाम्पल बघितलं की आता हा तुमचा टेबल असेल, सपोज सॅलरी प्रत्येकाची वेगळी आहे. तर मला काय चेक करायचं, इफ सॅलरी इज लेस दॅन 200 अपडेट बाय सपोज 5%. एक्झाम्पल अकॉर्डिंग टू दिस. इफ सॅलरी इज अ बिट ग्रेटर दॅन 200 लेस दॅन 500 अपडेट बाय 6%. If above like suppose 500, then you update by 7%. तर मग प्रत्येक रो नुसार माझा डेटा चेंज व्हायला पाहिजे. मग आता कंट्रोल माझ्याकडे पाहिजे इकडे, राईट. सो व्हॉट आय एम डुईंग हिअर इज द सेम क्वेरी यू हॅव. एम्प्लॉई नंबर, नेम अँड सॅलरी. एम्प्लॉई नंबर, नेम अँड सॅलरी. सो मग तुम्ही काय केलं, फेच करा फर्स्ट रोला तुमच्या लोकल व्हेरिएबल मध्ये. फेच करा कर्सरला इंटू लोकल व्हेरिएबल. मग पहिल्याची सॅलरी चेक करा. जर लेस दॅन 10,000 असेल, ओके, लेस दॅन 10,000 असेल तर 5% इन्क्रीमेंट करा. जर सॅलरी बिटवीन 10 अँड 20 असेल तर 6% इन्क्रीमेंट करा. सॅलरी इज ओके ग्रेटर दॅन दिस व्हॉट 20,000, देन 7% इन्क्रीमेंट करा. म्हणजे पहिल्या एम्प्लॉईची सॅलरी ही आहे का, येस. मग हा फॉर्म्युला. मग लूप कंटिन्यू. त्याची सॅलरी अपडेट केली मी, हे बघा इथे. मग लूप कंटिन्यू होणार. फेच द सेकंड रो इंटू दिस व्हेरिएबल. सेकंडची सॅलरी चेक करा, बिटवीन दिस रेंज आहे का, येस. मग अपडेट बाय दिस, अपडेट करा सॅलरी. मग परत तिसऱ्या पर्सेंटची सॅलरी येणार. आता तोच कोड आहे, फक्त इथे मी इफेल्स टाकले. दरवेळेस तुम्हाला जी सॅलरी आलेली आहे, जी काही तुम्हाला सॅलरी आलेली आहे कर्सर मधून, त्या सॅलरीसाठी आपण लॉजिक चेक करतोय. कळलं का प्रोग्राम? प्लीज रिप्लाय. एव्हरीबडी प्लीज रिप्लाय. बाकी कोड सगळा तोच आहे, फक्त चेंज इथं झालाय. दॅट्स इट. पहिली सॅलरी चेक केली, दुसरी सॅलरी चेक केली, तिसरी सॅलरी चेक केली. दॅट्स इट. तर याला म्हणतात एक्सप्लिसिट कर्सर. याला आपण म्हणतो एक्सप्लिसिट कर्सर. तर इन एक्सप्लिसिट कर्सर कम्प्लीट कंट्रोल आपल्याकडे असणार आहे, लक्षात ठेवाय. ओके, एक सेकंड, मी तुम्हाला एक्झाम्पल शेअर करतोय. फक्त लगेच रन करून बघा, त्याचा टेबल पण क्रिएट करून बघा. एक सेकंड करतो. येस, तेच शेअर करतो. एक सेकंड. ठीक आहे, हे झालं.